गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो जिमें कि तुसी देख ही रहे हो पिछले कुछ दिनों तो पोलिटिकल साइंस की क्लास जो कि ईटीटी और मास्टर केडर स्टूडेंट लिए डिटेल दे विच करवाई जा रही है। तुहानू पता ही है जी, ये सिर्फ ईटीटी और मास्टर केडर के स्टूडेंट्स के परपज़ ਲਈ नहीं है ओनली, ये जो कि अदर कंपीटिटिव एग्जाम के विच बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उन्होंने लिए भी बहुत बेनीफिशियल क्लास है जी, वो भी इसनू अटेंड कर सकते हैं। सो तुहानू पता ही है कि आप पहले फंडामेंटल राइट सी जो कल की क्लास विच आपां कंप्लीट कीते सी। सो अगे आप अज पार्ट 4 की गल कर रहे हैं जी। तुहानू पार्ट 4 दे विच डायरैक्टिव प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज के नीति निर्देशक सिद्धांत आउंदे आ जी। इस विच तुहानू इस पर भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि राज के नीति निर्देशक सिद्धांत आ जिहड़े किहड़े पार्ट विच इन्हां दा जिक्र किया गया है। पार्ट नंबर 4 दे विच किया गया है। फस्ट यही नोट कर लो, पहला ये भी आ सकता है तो किन्ने आर्टिकल दे विच इसका जिक्र किया गया है। इसका जिक्र है जी 36 to 51 तक आर्टिकल विच इसका जिक्र किया गया है। तो 36 तो लैके 51 तक आप इन्हां दी डिटेल करांगे कि किस तरह 36 के विच की लिया गया है, 37 विच की लिया गया है। इस तरह आप 51 तक इन्हों कंप्लीट करांगे। सो पहला मैं रिक्वेस्ट करती हाँ कि वीडियो को सबसक्राइब जरूर कर दिओ जी, ताकि तुहाडे तक साडियां वीडियोज़ पहुँच सकन। सो आओ आप बिना टाइम वेस्ट किए अज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, राज के नीति निर्देशक सिद्धांत है। राज के नीति निर्देशक सिद्धांत है जी, जोड़े इन्हों का एम की है। पहला तो एम की गल करांगे। इसका एम है टू मेक अ वेलफेयर स्टेट, कहते कल्याणकारी राज का निर्माण करना। एक कल्याणकारी राज का निर्माण करना इन्हों का उद्देश्य है जी। ओके, आर्टिकल स्टार्ट करते हैं जी। आप आर्टिकल 36 के विच की है। आर्टिकल 36 के विच मैंशन डेफिनेशन ऑफ डायरैक्टिव प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 36 के विच डेफिनेशन जो कि डायरैक्टिव प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जी डेफिनेशन है जी, उसनों मैंशन किया गया है। सो ये तुसी नाल नोट कर लो जी, लिख सकते हो, लिख लो स्किप करके। अदरवाइज इसनों बार बार जिन्ना रिवाइज़ करोगे उन्ना ही तुहाडे माइंड दे विच बैठणगे। हो सके तो बार बार इन्हों इस वीडियो को देखो तो रिवाइज़ करो। आर्टिकल 37 पार्लीमेंट हैज़ अ राइट टू मेक अमेंडमेंट इन डायरैक्टिव प्रिंसीपल। कहते पार्लीमेंट में अधिकार दिता गया है, ये राइट दिता गया है कि वो डायरैक्टिव प्रिंसीपल के विच कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है, कोई भी संशोधन किया जा सकता है। तो किस विच मैंशन किया गया जी, आर्टिकल 37 के विच। नैक्सट है जी आर्टिकल 38। दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट। स्टेट की ड्यूटी है जी ये कि राज लोगों लिए कल्याणकारी कार्य चलाए, आमदन की असमानता भी घट करे, बैलेंस बना के रखे। ये राज का करतव्य है। कहते कि कल्याणकारी कार्य चलाए जाने चाहिए जी लोगों लिए, तो आमदन की जी असमानता है उन्होंने घट करके बैलेंस विच बना के रखा जाए। ये भी स्टेट का ही एक फर्ज है, स्टेट की ड्यूटी है। आर्टिकल 38 के विच इसका जिक्र किया गया है। आर्टिकल 39 के विच समान काम लई समान वेतन, पुरुष ते महिलावां नूं समानता, कोई भेदभाव ना किया गया हो। कहते पुरुष ते महिलावां विच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, समान काम लई समान वेतन देना चाहिए है, किसी नाल कोई फर्क नहीं रखना चाहिए, कोई वंड नहीं होनी चाहिए। पब्लिक की हैल्थ का ध्यान रखना भी राज की ड्यूटी है। पब्लिक की हैल्थ का ध्यान रखना भी इस विच ही आउंदा है जी, आर्टिकल 39 दे विच। आर्टिकल 40 हर राज विच पंचायती राज का प्रावधान होना जरूरी है जी, होना चाहिए है। ये आर्टिकल 40 दे विच आंदा। सो एक बार फिर देख लो, 36 के विच डेफिनेशन आती है जी डायरैक्टिव प्रिंसीपल की। 37 के विच पार्लीमेंट को अधिकार दिता गया है डायरैक्टिव प्रिंसीपल के विच अमेंडमेंट करन दा, संशोधन करन दा। और 38 के विच ये है जी राज लोगों लिए कल्याणकारी कार्य चलाए, तो आमदन की जी असमानता है उन्होंने घट करके बैलेंस च रखा जाए। 39 के विच जी समान काम लई समान वेतन होना चाहिए है, पुरुष महिलावां विच समानता होनी चाहिए है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो पब्लिक की हैल्थ का भी ध्यान रखना राज की ड्यूटी है जी। 40 दे विच हर राज विच पंचायती राज का प्रावधान होना चाहिए है। उम्मीद करती हैं कि तुहानूं बहुत अच्छी तरह 36 to 40 तक समझ आ चुके हैं। हाँ जी, नैक्सट है आर्टिकल 41 दे विच जी राइट टू गैट वर्क।
ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਗੈਟ ਵਰਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 42 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਮਾਨਵੀਏ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਨਵੀਏ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਨਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲਿਮਟਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਦੋਸਤੋ, ਮਾਨਵੀਏ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਮ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ 43 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਟੂ ਪੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਆਫ ਦਾ ਵਰਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਸਦਾ ਨਿਊਨਤਮ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਊਨਤਮ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 44 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ। ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੇਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਲਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਪਾਰਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ। ਆਰਟੀਕਲ 44 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 45 ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰ 14 ਈਅਰ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, 14 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 46। ਆਰਟੀਕਲ 46 ਦੇ ਵਿੱਚ SC ST ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 47 ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੂਡ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਗੀ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੂਡ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹੀ, ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 48। ਆਰਟੀਕਲ 48 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਇਹ 48 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 48A ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। 48 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, 48A ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। 49 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਰਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਰੱਖੇ, ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। 49 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 50 ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਰਜਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ 51 ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਕੀ ਕਰਤੱਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰਟੀਕਲ 51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਓ। 41 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਗੈਟ ਵਰਕ, ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 42 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਜੀ। टाइम जिस तरह की टाइम लिमिटेड होना चाहिए है, फिक्स होना चाहिए है। आर्टिकल 43 दे विच न्यूनतम मेहनताना मजदूरी देना राज का करतव्य है। यूनीफॉर्म सिविल कोड दे विच धार्मिक समानता सेम कानून होना चाहिए है, बट इस तरह नहीं है जी। ओनली गोवा दे विच लागू होया 44 दे विच है। 45 दे विच की है जी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का जिक्र किया गया है। 46 ਦੇ ਵਿੱਚ SC ਅਤੇ ST ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫੂਡ ਤੇ ਵੈਨ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 48 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। 48A ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। 49 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ 4 ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪਾਰਟ 5। ਪਾਰਟ 5 ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਰਟ 5 ਮੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਲਾਸ। ਪਾਰਟ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਾਰਟ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪਾਰਟ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? 52 to 551 ਤੱਕ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਆਰਟੀਕਲ 52 to 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਆਰਟੀਕਲ 79 to 123 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 124 ਹੈ ਜੀ 124 to 146 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਦਾ ਲਾਅ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਮੇਕ ਦਾ ਲਾਅ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ, ਰਿਵਿਊ ਦੇਣਾ, ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤਿੰਨੋਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ 52 to 78 ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ 52 to 76 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਆਏਗੀ ਜੀ, ਫੁੱਲੀ ਡਿਟੇਲ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ, 2-3 ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਣ ਦੀ ਉਹ ਹੋਪ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ETT ਲਈ ETT ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਲੱਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਮੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।